So, good morning, everyone. Our today's will be on aortic stenosis, a common topics for you. And due to some unwanted situation, I'm not totally prepared today, as I discussed with the OB, and I'll try to present my session as good as possible for me at present. So, first of all of us know that causes of aortic stenosis is, if we tell according to the Davidson, the age distribution shows the causes very nicely. Infants, children, and adolescents, they present with congenital aortic stenosis, that is either congenital bicuspid or quadricuspid valvular stenosis or supravalvular and subvalvular stenosis. Young adults to middle age shows bicuspid aortic valve present with aortic stenosis when it is calcified and degenerated. Rheumatic aortic stenosis is more common in this age group, and middle age to elderly shows commonly senile degeneration of aortic stenosis and bicuspid aortic valve calcification and degeneration, and also rheumatic aortic stenosis present at this age also. So, it's actually type of congenital aortic stenosis, valvular aortic stenosis, thickened narrowed aortic valve, and then two other, also the supravalvular, the second most common, and subvalvular. The pathogenesis of valvular aortic stenosis in mild cases, actually aortic valve, when it is stenosed mildly, the LV maintains its cardiac output by increasing the gradient, and in advanced cases, when this gradient cannot, to maintain this gradient, LV become hypertrophied, and at that point, when coronary supply demand mismatch occurs, then chest pain occurs even without coronary artery disease. When the hypertrophied LV continuously work against the high pressure aorta and systemic circulation, at one time, against the fixed outflow obstruction, the LV can no longer overcome the obstruction, and that at that point, LV left ventricular failure development, which causes pulmonary edema. So this is the, in short, pathogenesis of aortic stenosis, and as a result, the symptoms occurs. Most commonly, all of you know that three symptoms are predominant. We call shortly ASD, A for angina. In 50% cases, with or without coronary artery disease, it occurs. Mechanism is due to a left ventricular hypertrophy, which causes increased oxygen demand and less coronary flow, with or without coronary artery disease. And second common is dyspnea. It is a sign of failure. Excessive pressure overload on left ventricle causes left ventricular failure, ultimately causes the symptom of shortness of breath. And syncope occurs due to, on exertion, hypoperfusion of the brain occurs, blood pressure falls, and syncope occurs. And other symptoms, among them palpitation and sudden cardiac death, also may occur due to VF. On examination, pulse is low volume, slow rising, that is pulsus parvus, late peaking, that is pulsus tardus, and slow rising carotid pulse. JBP is normal, blood pressure low, systolic, normal diastolic, narrow pulse pressure. On precordium, examination of precordium, on inspection you can see the visible cardiac impulse in mitral area or nothing in mild to moderate cases. On palpation, apex beat is thrusting, systolic thrill in aortic area. On auscultations, first heart sound is normal in all areas. Second heart sound, A2 is soft and P2 is normal. S4 may be present due to atrial contraction. And harsh ejection systolic murmur in aortic area radiate toward the neck. And signs of pulmonary congestion, venous congestion also may be present at late stages. So, clinical presentation is asymptomatic. For a long time, it may be asymptomatic in aortic stenosis, and symptoms typically occurs
in patient with severe aortic stenosis when the valve area is less than 1 centimeter square. First pathological change occurs in thickening and calcification of the aortic valve leaflet, which causes reduced mobility, and so we can we find soft S2 and delayed A2 and classical signs of aortic stenosis, pulsus pulvus and tardus, that is delayed and diminished upstroke. In this picture, you can see that the normal pulse is changed. Plateau-shaped, slow-rising pulse is shown here, and mid-late peaking systolic murmur from in the systole. Diastole is quite all right. In systole, it is crescendo-decrescendo shaped murmur, that is sharp rise with prolonged duration throughout the systole, and after the peak at the mid systole, it also starts to decline, that is decrescendo state. And we can hear it in the second right intercostal space, which radiates toward the carotid. And stenotic valve, when concentric hypertrophy occurs and stiffening of the left ventricle occurs, there is fourth heart sound audible due to atrial contraction. This is also the murmur. One variety, in short, I want to say a few things. That supravalvular AS. In case of supravalvular AS, the murmur is best heard on the first right intercostal space, and if it is significant, then left ventricular hypertrophy also occurs. Associated anomaly, coronary artery disease, stenosis may occur in that case in congenital abnormality, this congenital abnormality, present with symptoms secondary to subendocardial and myocardial ischemia. Supravalvular AS, second most, except the in presentation, there is a mild variation. That is, in valvular AS, we hear the murmur at second right intercostal space. In that case, we hear actually in the first intercostal space. Signs of severe AS is feeble absent pulse, systolic chill, soft or absent A2, harsh, loud ejection systolic murmur. Even in severe cases, reverse splitting also occurs. When in that case severe AS, the pulmonary component starts earlier than the aortic component. Fourth heart sound and signs of left ventricular failure. Complication of AS is left ventricular failure, infective endocarditis, sudden cardiac death, complete heart block, systemic embolism. Investigation. Common investigation, cardiac investigations are done here. In chest X-ray, it may be normal. Left ventricular enlargement may be noted. Dilated ascending aorta may be noted. Calcification of the valve on lateral view is shown in elderly. ECG shows left ventricular hypertrophy, complete left branch block, and complete heart block due to calcified ring in aortic sclerosis. Echo shows calcified valve with restricted opening, left ventricular hypertrophy. Doppler shows maximum severity of the aortic stenosis is measured in Doppler, and detection of AR, associated AR. And in echo, we also want to see is there any other, actually the mitral valve is involved in rheumatic cases, so we go through all the valves morphology check. Cardiac catheterization is done to identify whether there is an associated coronary artery disease and to measure the gradient between the LV and aorta to diagnose the suitability of implantation of the valve. ETT, we should remember that in symptomatic patient we do not perform an ETT. Echocardiographic findings, in short, is in M mode, reduced cusp separation, eccentric closure line in
bicuspid aortic valve, two-dimensional in-flux view shows mild diastolic doming, reduced cusp separation, calcified leaflet in bicuspid aortic valve, and sclerosis. In Doppler, spectral display below the baseline, and in systolic mosaic across the AV valve. Both are well nicely seen in our up-to-date today's echocardiographic findings. And there is a grading, echocardiographic grading. By echocardiography, we can grade four gradation of aortic stenosis: mild, moderate, severe, and critical. Mild is mean gradient is 10 to 25, peak velocity is 2.6 to 2.9 meter per second, 1.5 valve area is 1.5 to 2.5 centimeter square. Moderate cases, the gradient is just doubled, almost doubled, 20 to 45, and peak velocity is 3 to 4 meter per second, and aortic valve area is 1 to 1.5 centimeter square. In severe case, it is more than 45 millimeter of mean gradient. Peak velocity is more than 4 centimeter per second, and aortic valve area is less than 1 centimeter square. Critical case, it is defined mean gradient is more than 50 millimeter of mercury, peak velocity is more than 4, and aortic valve area is less than 6 centimeter square or 7 centimeter square. Few differences between aortic stenosis and aortic sclerosis. Here the pulse is in aortic stenosis low volume, slow rising, but in aortic sclerosis there will be no pulse changes. Such pulse changes. Apex beat is heaving in aortic stenosis, normal in sclerosis. Thrill, a systolic thrill is noted in the aortic stenosis, but no thrill is present in aortic sclerosis. A2 is absent or soft in aortic sclerosis. A2 mostly normal. Ejection systolic murmur, in both cases it is hard, but radiation of neck may be present in aortic stenosis and may be absent in aortic sclerosis. Few notes about bicuspid aortic valve. Bicuspid aortic valve, in congenitally, this picture shows that there will be fused, two valve will be fused to make one effective valve. So in actually these causes no major impact on the in children's. After getting older, in few cases about 1 to 2%, one third case becomes stenotic in adult cases. In that case, that is a problem. Otherwise, bicuspid aortic valve is not as harmful as it looks. So 10 years survival, life expectancy in adult, 10 years survival is 96 plus minus 1 in all patients. 20 years survival is 90 plus minus 3. That is high survival rate. Adverse outcome is related to aortic stenosis most commonly. If it is also related to aortic regurgitation, adverse outcome also occurs. Aortic dissection in less than 4% cases, and endocarditis in less than 0.3% per year. Bicuspid aortic valve also related to some aortopathy, that is aortic diameter increase the sinuses diameter and ascending aorta diameter, increase the aortic stiffness, rate of aortic enlargement, increased rate of aortic enlargement, and increased rate of aortic dissection also occurs. So these are the all associated pathology with bicuspid aortic valve disease. In aortic stenosis management, there are three parts in general, that is medical management, intervention, and surgery. In medical management, there is a general management and pharmacological therapy where needed, and intervention, transcatheter aortic valve replacement, or surgery, AVR, surgical AVR
In general management, we always say that patient education is most important regarding disease course, typical symptoms, prompt reports, development of any symptom. When any symptom occurs, you should consult your physician, and to maintain normal body weight, avoid vigorous athletic sports or physical activity, evaluated and treated conventional coronary artery disease risk factor if they is present in we always sort out the if there is any associated coronary artery disease risk factor in aortic stenosis patient. Advice for echo: looking for the disease progression. Yearly echo is more than enough. Pregnancy should be planned in case of female. In medical management, where it is required for severe aortic stenosis, symptomatic patients who are not candidates of ABR or TAVI, pharmacological therapy is recommended. For example, diuretics, ACE inhibitor, there is vasodilators, vasodilators and beta blocker for heart failure. But we should use all this cautiously and monitor the hemodynamic status of the patient regularly. Antiarrhythmic drugs if needed, we can give it. Anticoagulants if needed, where it is indicated. Avoid negative inotropic and proarrhythmic drugs. Prophylaxis against recurrence of rheumatic fever if it is rheumatic origin. And in case of TAVI, indications are symptomatic severe aortic stenosis patient who are high risk patient for conventional valve surgery, where conventional valve surgery is the first choice, and where it is not possible, we should look for transcatheter aortic valve replacement. Patients who are denied surgery for comorbid condition, they are also the candidates for TAVI. Suitable valve anatomy, where the valve annulus diameter is suitable for implantation and the patient is without comorbidity, that is also a good choice for TAVI. Appropriate anatomical access for valve implantation. These are all the indications, and there are two types of valves: self-expandable and balloon expandable. Contraindications are if conventional valve replacement can be performed at acceptable risk. If it is possible that surgical valve replacement is possible every time, it is the first choice. And if there is no alternative, then we should go for the alternative TAVI. And where the aortic annulus appear too small or too large, so this is also a contraindication for TAVI. Severe peripheral vascular disease, where vascular access is an issue, that is a contraindication, where TAVI will not necessarily prolong life, and where we can assess that TAVI will not actually good for the patient's life prolongation, we should not go for any intervention. And surgical options are: surgical treatment includes aortic valve replacement by prosthetic valves. Two types of prosthetic valves are there: mechanical prosthesis and tissue prosthesis. Timing of the surgery: in severe aortic stenosis, surgery is recommended. Definition of severe AS is transvalvular jet velocity more than 4 meters per second or mean gradient more than 40 millimeter per mercury, and ABA is less than 1 centimeter square, plus where there are classic symptoms and no severe comorbidity, we should go for the surgery. Indications of ABR: asymptomatic patient with severe AS. We actually it is the first option for aortic valve stenosis, severe aortic valve stenosis patient to go for ABR, but it is not recommended routinely, as we will see that why this is not routinely done, because as in long-term anticoagulation is a problem, and life expectancy, where is in those developed countries life expectancy is high, so it is not actually getting so popularity. But as TAVI is in its infancy period, so it is still ABR is the first choice. So in asymptomatic severe AS patient,
Patients who plan activities that involve severe exertion. Those patients whose professionally who are athletes or acrobat, they can go for surgery because their profession is profession involves severe exertion. Very severe aortic stenosis, that is critical aortic stenosis, AVA is less than 6 centimeter square per meter square. Severe aortic stenosis with reduced LV systolic function, that is less than 50% ejection fraction. Subclinical LV dysfunction which cannot be diagnosed clinically due to long-term effects on left ventricular. Abdominal response to exercise. These are all indications of severe aortic stenosis in asymptomatic patients. There are 4 surgical options available. Implantation, I will come back again this slide before finishing the indication. Symptomatic severe AS patient who are symptomatics, classical 3 symptoms present. All symptomatic severe aortic stenotic patient regardless of age needs AVR. Even if LV function is normal, AVR is AVR as early as possible. If LV dysfunction present, the surgery is urgent. If heart failure is present, surgery is emergency. 4 surgical options available. Implantation of mechanical prosthesis that is durable but need lifelong anticoagulation, suitable for a younger patient less than 55 years of age. Heterograft bioprosthesis, no anticoagulation is needed, but it is less durable for long time use. It is structurally deteriorated very easily, so reoperation is needed in many cases. Homograft bioprosthesis, though it is more durable than heterograft, but it is less popular because homograft is less available bioprosthesis. Pulmonary autograft or Ross operation is another suitable option, where transplantation of patient's own pulmonary valve into the aortic position and replacement of the pulmonary valve with a homograft is more durable in low pressure pulmonary circuit, suitable for younger patients with an expert surgeon's hand, superior to homograft implantation. This is a tough process, so it is not routinely prescribed. It requires very expert hand and it is superior to homograft implantation, so it is not still so popular. So our choice is actually still remains that AVR is the main choice. Some important points to remember regarding the options of management. In symptomatic severe AS, prompt AVR is mandatory. Old age is not contraindication to valve replacement. Aortic balloon valvuloplasty or TAVI useful in congenital AS, but no value in older patient with calcific AS. Anticoagulation are used in if atrial fibrillation presents, patient of MBR with mechanical prosthesis. Severe symptomatic patients, we should go to the pregnancy. What about pregnancy? In case of pregnancy, mild to moderate AS is well tolerated in pregnancy. So, with severe AS, pregnancy with severe AS is often well tolerated if prior LV function and ETT are normal. Patients should be counseled against pregnancy in 2 situations, where symptomatic patient with severe AS and asymptomatic patient with impaired LV function and abnormal exercise test. So where there is severe symptomatic case, we should counsel the patient against, they should not conceive. And in asymptomatic patient where we will find any impairment of LV function and abnormality test, there should be we should discourage them against pregnancy. Pregnancy should not be discouraged when in asymptomatic patient even with severe AS and when LV function and exercise tests are normal. Aortic stenosis. What is the pathophysiology behind the scenario? In normal pregnancy, plasma volume increase about 30 to 50%, and stroke volume and cardiac output also increase. In severe AS,
Stroke volume and cardiac output do not increase as per demand due to fixed stenosis. An increase in LV systolic pressure and LV EDP and diastolic pressure leading to heart failure. During labor, further increase in blood volume is due to autotransmission by uterine contraction. It is more in second stage. Short after delivery, inferior vena cava decompression increases preload, further increase in left ventricular and diastolic pressure and causes pulmonary edema. So there is a chance in every stage of pregnancy that in severe cases there will be some hemodynamic instability. So every time in asymptomatic patient we should monitor carefully during their pregnancy stages. Management guideline for delivery. Vaginal delivery is recommended in asymptomatic mild to moderate AS patient. They are not a problem at all. Hemodynamic monitoring during labor and delivery is strongly recommended in patient with moderate to severe AS. Second stage of labor is shortened with assisted delivery. Caesarean section preserved for obstetric indications. That is not routinely advised. Cardiac reasons for CS, aortic root dilatation if more than 4 cm, aortic aneurysm presents, high risk of aortic dissection or rupture. If there is any risk, then these are the indications of CS for cardiac causes. Management guideline during pregnancy. Severe AS patient resistant to medical treatment and reluctant to terminate pregnancy. Percutaneous valvuloplasty is suitable, a preferable option for them. And even before delivery, in that cases, reluctant cases and resistant cases, surgery can be also advised. Balloon valvuloplasty, if possible, is preferred as a risk of fetal loss is high with surgery. If fetus is viable and matured, caesarean section can be performed immediately before valve surgery. So, caesarean section should be performed just before the valve surgery, and then valve surgery is done if the fetus is viable and mature. So, there is plenty of options actually with the patient present with pregnancy with a severe aortic stenosis. Anticoagulation needed where atrial fibrillation is present. Mitral valvular disease is also present. Mechanical mitral prosthesis is previously present. And previous history of thromboembolism is also an indication of anticoagulation. So, intervention summary is, before pregnancy, patient with severe aortic stenosis, if there is symptoms, if LV dysfunction is present, and when they develop symptoms during exercise testing, we can go for intervention, preferably balloon valvuloplasty. During pregnancy, patients who are severely symptomatic despite medical therapy, percutaneous valvuloplasty or surgery, all are the preferable mode of intervention. So thank you all for probably a chaotic presentation today. Thank you, sir, for your nice presentation, sir. স্যার আমার একটা কোশ্চেন আছে স্যার। জি জি বলুন। হচ্ছে আমরা ইকোতে এঅর্টিক স্টেনোসিস এবং এঅর্টিক স্ক্লেরোসিস এই দুইটা আলাদা মানে করব কি করে, বা কখন আমরা এঅর্টিক স্ক্লেরোসিস রিপোর্ট করব, আর রিপোর্ট করার বা কি লিখতে হবে? এখন এঅর্টিক স্ক্লেরোসিসে তো আপনি ক্যালসিফাইড পাচ্ছেন। জি স্যার। এবং আপনার ডপলারে স্টেনোসিসটা আপনার গ্রেডিংটা তো সিমিলারই আসতেছে, গ্রেডিং এ তো কোনো এদিক সেদিক আপনার হচ্ছে না, সিভিএরিটি গ্রেডিং তো এভাবেই করা যাচ্ছে, কিন্তু স্ক্লেরোসিস ইজ মোর এবং এইজ তার এখানে তো আমাদেরকে অ্যাকচুয়ালি হিস্ট্রির দিকেও একটু তাকাইতে হয়। কারণ হচ্ছে তার একটা 60 ইয়ার্স এর একটা লোক যখন আসবে ইকো করতে, তার আদার কোনো ভালভুলার প্যাথোলজি নাই, লাইফে কোনো তেমন কোনো সে প্রবলেম ফিল করে নাই, আফটার 50, 55, 60 দিকে সে সিমটোমেটিক হচ্ছে, তাহলে তো আমরা ধরেই নিতে পারি এটা তো ডিজেনারেটিভ অরিজিন। অ্যাকচুয়ালি দ্য মার্জিন ইজ ভেরি ন্যারো when patient presence in our country, but the classical symptoms of
rheumatic valvular disease will be present in rheumatic cases, and in senile degeneration there will be calcified lesions. But the patient, আপনি দেখবেন যে পেশেন্ট বেশ ভালো আছে তার তুলনায়, এবং আপনার ক্লিনিক্যালি অ্যাসেস করলে এই জিনিসটা আরো মোর রিলেভেন্ট হয়ে যায়। স্যার গ্রেডিয়েন্ট দিয়ে কি কোনো ডিফারেন্সিয়েশন করা যায় স্যার এক্ষেত্রে? স্যার গ্রেডিয়েন্টের ক্ষেত্রে স্যার স্ক্লেরোসিসের ক্ষেত্রে তো স্যার গ্রেডিয়েন্ট এবং যে ভেলোসিটি যেটা এটা তো স্যার নরমাল থাকবে না স্যার, এই যে যখন স্ক্লেরোসিস স্যার ভেলোসিটি এবং গ্রেডিয়েন্ট নরমাল থাকবে। জি স্যার নরমাল থাকবে, এটা দিয়ে তো স্যার ডিফারেন্সিয়েট করা যায় স্যার। আচ্ছা স্যার, স্যার আমার একটা কোশ্চেন ছিল, সেটা হচ্ছে স্যার টিবিআর এএসএল ফিচারের মধ্যে স্যার সিস্টোলিক রিল দেখাচ্ছেন। প্রদীপ দা, আমি কি একটু সাপ্লিমেন্ট করতে পারি এখানে? প্রদীপ দা, হ্যাঁ, এই যে অ্যান্টিস্ক্লেরোসিস যেটা বললাম, এখানে এখানে এরোটিক জেট ভেলোসিটি দিয়ে এখানে গ্রেডিয়েন্টের কোনো রুল নাই। গ্রেডিয়েন্টের দিয়ে আমরা এরোটিক স্ক্লেরোসিস বা এরোটিক স্টেনোসিস আমরা আলাদা করতে পারবো না, করা যাবে না। এখানে যে এরোটিক জেট ভেলোসিটি, এরোটিক জেট ভেলোসিটি যদি 2.5 এর নিচে হয় তাহলে এটা এরোটিক স্ক্লেরোসিস, আর 2.6 থেকে 2.9 গেলে মাইল্ড, 3 থেকে 4 গেলে মডারেট, এবং সিভিয়ার 4 এর উপর গেলে এরোটিক জেট ভেলোসিটি। কিন্তু গ্রেডিয়েন্টের কোনো এখানে এরোটিক স্ক্লেরোসিসের ক্ষেত্রে কোনো লিমিটেশন মানে কোনো ইয়ে নাই। তো জেট ভেলোসিটি দিয়েই আমরা এটা আলাদা করতে পারি। এটা যদি 2.5 এর নিচে থাকে তাহলে এরোটিক স্ক্লেরোসিস। স্যার তাহলে 2.6 এর নিচে তো এখানে স্যার নরমাল বলা হয়েছে স্যার, তাহলে আমি নরমাল আর এরোটিক স্ক্লেরোসিসের মধ্যে পার্থক্য কি হবে তখন স্যার? কোনটা স্যার আপনি যে বললেন স্যার লেস দেন 2.6 এরোটিক স্ক্লেরোসিস, কিন্তু স্যার এই যে এই স্লাইডে স্যার দেখানো হচ্ছে লেস দেন 2.6 ভেলোসিটি ইজ নরমাল, তাহলে নরমাল আর এরোটিক স্ক্লেরোসিসের মধ্যে পার্থক্যটা কি হবে তখন স্যার? এই ক্ষেত্রে ক্যালসিফিকেশন থাকবে, সকল এই ক্ষেত্রে হচ্ছে তোমার ক্যালসিফিকেশন থাকবে কিন্তু নরমালি ক্যালসিফিকেশন থাকবে না। আমরা 2D তে যেটাতে আমরা যদি যাই সেখানে ভালভে কিন্তু আমাদের তো কোনো চেঞ্জ থাকবে না এবং ক্যালসিফিকেশন পাবো, বুঝছো? জি স্যার। নরমাল এই থিকেন এবং ক্যালসিফিকেশন দেখার পরে আমরা যখন ডপলারে যাব তখন ডপলারে দিয়ে আমরা ভেলোসিটিটা দেখবো। নরমাল ভালভে তো আমরা ওইরকম থিকেন বা ক্যালসিফিকেশন পাচ্ছি না, ঠিক না? যে ভালভে ক্যালসিফিকেশন তো আমরা তখন আমরা ভেলোসিটি এবং মিন গ্রেডিয়েন্ট দেখবো, ঠিক না? তার আগে আমরা কালার ফ্লো দেখতে পারি। কালার ফ্লো থাকলে তো চলেই যাবে, তারপরে গ্রেডিয়েন্ট। আর তো যেটা কনফিউশন হয় যে গ্রেডিয়েন্ট দিয়ে কি আলাদা করা যায় না, গ্রেডিয়েন্ট দিয়ে করা যায় না, শুধু ভেলোসিটি দিয়ে আলাদা করা যায়। ভেলোসিটি দিয়ে 2.5 এর নিচে পাই আমরা এরকম একটা ভালভে, যে ভালভের মরফোলজি দেখতেছি আমরা চেঞ্জ, থিকেন, ক্যালসিফাইড আছে, সেই ক্ষেত্রে আমরা বলবো এরোটিক স্ক্লেরোসিস। ক্লিয়ার কিনা না এখন? জি স্যার, জি স্যার। তাহলে স্যার আমার একটা কোশ্চেন ছিল এই জায়গায় স্যার, জেট ভেলোসিটি 2 to 2.9 পর্যন্ত তো স্যার মাইল্ড এর মধ্যে বলা হয়েছে স্যার, তাহলে নরমাল কত বলবো? 2 এর নিচে না? এইখানে নরমালের কোনো ইয়ে নাই, 0 to কিনা এটাতে বলা হয়েছে যে মাইল্ড, মডারেট, সিভিয়ার এজ এর ক্ষেত্রে 2.6 এর নিচে গেলে আমরা তো এটা মানে এটা নরমাল মধ্যে এটা বলা হয় না, মাইল্ড বলা হয়েছে 2.6 to 2.9, এটা হচ্ছে ভেলোসিটি, ঠিক না? কোন ক্ষেত্রে আমরা যখন দেখতে একটা ভালভে, এরোটিক ভালভে যখন আমরা দেখলাম, আমরা যখন 2D তে আমরা যখন আগে আমরা রিডিউস এক্সকাশন ইয়ে আছে না, সেপারেশন আছে কিনা, তারপর হচ্ছে কি আমরা ভালভগুলা কাপস গুলা থিকেন কিনা, ক্যালসিফাইড কিনা, তারপরে আমরা যাবো যে ডপলারে, তাই না? যে ভালভে কোনো রিডিউস সেপারেশন নাই, তারপরে তোমার কাপস গুলা থিকেন না, ক্যালসিফাইড না, সেক্ষেত্রে তো আমরা যাচ্ছি না, সেগুলো তো নরমাল। কিন্তু এই যেগুলো যখন থিকেন কাপস, ক্যালসিফাইড কাপস, একটু কালার ফ্লো দিলে ইয়ে আছে, রিডিউস সেপারেশন আছে, সেই ক্ষেত্রে যে আমরা তখন ভেলোসিটি দেখবো এবং গ্রেডিয়েন্ট দেখবো। এই ভেলোসিটি দিয়ে আমরা স্ক্লেরোসিস থেকে তোমার ইয়েটা আলাদা করতে পারি, কিন্তু নট গ্রেডিয়েন্ট। এটা আমি যেটা ক্লিয়ার করতেছি, নট গ্রেডিয়েন্ট, ভেলোসিটি দিয়ে। আর তোমরা যেটা আমরা এই তোমার নরমাল হচ্ছে গিয়ে 0 to তোমার 2.5 পর্যন্ত,
এরকম কিন্তু অনেক এটা জায়গায় হচ্ছে কিন্তু নর্মাল। 2 এর নিচে বলা আছে, নর্মালটা 2 এর নিচে, হ্যাঁ, আর হচ্ছে 2 বলো 2.5, এটা হচ্ছে গিয়ে হ্যাঁ ঠিক আছে, ইয়ে করে। কিন্তু তুমি যে নর্মাল তুমি বলো 2 to 2.5, এটা কি স্ক্লেরোসিসের ক্ষেত্রে কিনা এটা আমি ইয়ে না, আমি স্ক্লেরোসিস বলা আছে 2.5 এর নিচ থেকে। আর আচ্ছা। শাহাবুদ্দিন স্যার একটু স্যার ক্লিয়ার করতে পারেন এটা। কিন্তু আমি যেটা বারবার বলতেছি, গ্রেডিয়েন্ট দিয়ে না, এটা জেট ভেলোসিটি দিয়ে আমরা আলাদা করবো, আমরা যদি ডপলার করি। চিকেন থাকতো না, নিচে থাকতো না। আচ্ছা, ইসের অ্যাওর্টিক স্ক্লেরোসিস এটা হলো মানে অ্যাথেরোস্ক্লেরোটিক প্রসেসের মানে একদম মানে হোমোলোগাস। অ্যাথেরোস্ক্লেরোটিক প্রসেসের একদম হোমোলোগাস। অ্যাথেরোস্ক্লেরোটিক প্রসেস যেরকম মানে কন্টিনিউ করে, অ্যাওর্টিক স্ক্লেরোসিস ঠিক একইভাবে কন্টিনিউ করে, এবং এটা প্রিকসার অফ অ্যাওর্টিক স্টেনোসিস। স্টেনোসিস। এখান থেকেই অ্যাওর্টিক স্টেনোসিস ডিজেনারেটিভ যেগুলো শুরু হয়, এগুলো এখান থেকেই শুরু হয়। এবং এখান থেকে ওই যে লিপিড, একদম অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস এর মতো লিপিড প্রসেসে ভাবে ঢুকে সেলের ভিতরে ঢুকে, এবং স্মুথ মাসেল পলিফারেশন হয়, ক্যালসিফিকেশন হয়, এবং এখানে এমনও হয় যে কার সাউন্ডটা কার আসে এরকম একটু বন্ধ করে দেন। এমনও এরকম হয় যে এখানে বোন ফর্মেশন করতে পারে, অস্টিওব্লাস্ট, অস্টিওক্লাস্ট হইতে পারে। আপনার হাসতে একটা ছবি আছে, দেখেন অ্যাথেরোস্ক্লেরোটিক প্রসেসের জন্য ওরা ছবিটা মানে বের করতে বলছিলাম প্রেজেন্টেশনের সময়, ছবিটা বের করার জন্য প্রত্যেকটা হাত নিয়ে বসে থাকেন। দেখেন ওইখানে একটা ছবি আছে, ছবিটার উপর নিচে আপনি হিসাব করে দেখেন যে যে প্রসেসটা, যে স্মুথ মাসেল সেল পলিফারেশন, আইজিআই, এইটা অনেক মেকানিজম লেখা আছে, এবং এখানে আলটিমেটলি অস্টিওক্লাস্ট পর্যন্ত দিয়ে দিচ্ছে তারা। অস্টিওব্লাস্ট, অস্টিওক্লাস্ট এগুলো তৈরি হয়, বোন পর্যন্ত তৈরি হইতে পারে। জি স্যার, ল্যামেলার বোন ফরমেশন হয়। হ্যাঁ, বোন পর্যন্ত এটা সিভিয়ার ফর্মে হতে পারে। এখন হইলো আমি ডিফারেন্স কিভাবে করব। ডিফারেন্স হলো যে শোয়েব যেটা বলছে এটা ঠিক আছে, এটা মানে আবার যদি আপনি খুব আর্লি ইনিশিয়াল স্টেজ দেখেন, যেখানে আপনি শুধুমাত্র অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস প্রসেসটা স্টার্ট হয়েছে, সেখানে আপনি কিন্তু ওই যে গ্রেডিয়েন্ট ভেলোসিটি কিছুই পাবেন না। আবার যদি আপনি এটার মাঝামাঝি বা শেষের দিকে অ্যাওর্টিক স্ক্লেরোসিসে দেখেন, সেক্ষেত্রে কিন্তু তার আপনি গ্রেডিয়েন্ট কিছু পাবেন, হ্যাঁ, কিন্তু ভেলোসিটিটা আসবে না। এই জন্য দেখবেন যে বলা মানে হাস্টের মধ্যে 2-4 জায়গায় লেখা আছে যে আপনি একটা সিস্টোলিক মারমার পাচ্ছেন, কিন্তু ইকোতে আপনি সিভিয়ার পাচ্ছেন না, মানে সিভিয়ারিটি পাচ্ছেন না অ্যাওর্টিক স্টেনোসিসের। সেই সমস্ত ক্ষেত্রে আপনার চিন্তা করতে হবে যে এটা অ্যাওর্টিক রিউমেটিক অরিজিন অ্যাওর্টিক স্টেনোসিস না। দেখেন অনেক জায়গায় লেখা আছে এইরকম, আজকে 240 পৃষ্ঠায় যদি আপনি দেখেন সেখানে এরকম বর্ণনা দেওয়া আছে। এখন এই অ্যাওর্টিক স্ক্লেরোসিসের প্রসেসের উপর নির্ভর করবে। তবে জেনারেল মানে যদি আপনি ইনিশিয়ালি আমরা যে পেশেন্ট গুলো পাই, সেটা হলো দেখি কি আমরা ওই এক্সরে তে যদি দেখেন, তা আপনি দেখবেন হলো একটা মানে থাকে ওই চাঁদের মতো করে অর্ধ সংরক্ষিত একটা অ্যাওর্টিক মানে স্ক্লেরোসিসের মধ্যে মানে ক্যালসিফিকেশন থাকে। ইকো করলে দেখবেন যে আপনি অ্যাওর্টিক প্রমিনেন্ট আছে, কিন্তু যখনই আপনি ডপলার ফেলবেন, ডপলার ভেলোসিটি এবং গ্রেডিয়েন্ট দুইটাই কম থাকবে, দুইটাই নর্মাল থাকবে। এবং সাধারণত আমরা পিক গ্রেডিয়েন্ট 25-এর উপরে না গেলে আমরা কনসিডারই করি না যে তার অ্যাওর্টিক আসলে কোনো স্টেনোসিস বা এই ধরনের কিছু আছে। কিন্তু একই সাথে সাথে ভ্যালোসিটিটা কোনো জায়গায় 2 আছে, কোনো জায়গায় 2.5 আছে, কোনো জায়গায় 2.6 আছে। যেটাই হোক না কেন 2.6 মানে 3-এর উপরে না গেলে সাধারণত মানে যে 2.6 এর উপরে না গেলে কখনোই এটাকে মাইল্ড বলা যাবে না। একই সাথে এর গ্রেডিয়েন্ট 25 এর উপরে চলে যায় গ্রেডিয়েন্ট। সবকটা মিলে এক ভালভ মরফোলজি ক্যালসিফিকেশন আছে কিনা, আবার আপনি যদি ভালভ এরিয়া মেজারমেন্ট করা যায়, যেটা বর্নালি ইকুয়েশন দিয়ে করা যায়, একটু ডিফিকাল্ট। 3 ডাইমেনশন মেথডে কিন্তু খুব ইজিলি করা যাবে, অ্যাওর্টিক ভালভ 2 ডাইমেনশনে করা যায় না। সেজন্য সবকটা মিলে আপনার মানে অ্যাওর্টিক স্ক্লেরোসিস আর পরীক্ষার সময় জিজ্ঞাসা করলে আপনারা বলবেন স্যার দুইটাই, যে গ্রেডিয়েন্টও এখানে থাকে না এবং থাকবে না, ভেলোসিটিও নর্মাল রেঞ্জের মধ্যে থাকবে,
ইনিশিয়াল স্টেজে, হয়তো লেট স্টেজে স্যার গ্রেডিয়েন্ট থাকবে, মানে কিন্তু ভেলোসিটি কম থাকবে। তাই এটা স্যারদের সবাই ওই ডিফারেন্সিয়েশন দিয়েই করতে চায় যে ভেলোসিটি এবং গ্রেডিয়েন্ট দুইটাই নর্মাল থাকবে, কিন্তু অ্যাওর্টিক ভালভটা থিকেন থাকবে, এইটাই অ্যাওর্টিক স্ক্লেরোসিস হিসাবে থাকবে। এটা মানে প্যাথোফিজিওলজির উপরে নির্ভর করবে। স্যার যদি জিজ্ঞাসা করে না, যদি অ্যাওর্টিক গ্রেডিয়েন্ট বেশি থাকে, হ্যাঁ স্যার অ্যাওর্টিক স্ক্লেরোসিস প্রোগ্রেস করলে স্যার গ্রেডিয়েন্ট বেশি থাকতে পারে, কিন্তু ভেলোসিটি থাকবে না। তো স্যার এই তার মানে কন্ডিশনটাকে কি স্যার আমরা লো ফ্লো লো গ্রেডিয়েন্ট যে বলে, এটা কি বলা যাবে স্যার এখানে? না, সেক্ষেত্রে আপনার এলভি ইজেকশন ফ্র্যাকশন আবার কম থাকতে হবে, জি স্যার। লো ফ্লো, কারণ এলভি ডিসফাংশন না হইলে আপনার ফোর্স অফ কন্ট্রাকশনে ইম্পেয়ারমেন্ট হবে না। ফোর্স অফ কন্ট্রাকশনে ইম্পেয়ারমেন্ট হবে, এলভি মানে ই হবে, ডায়াস্টলিক ডিসফাংশন ডেভেলপ করবে, এবং এট দি সেম টাইম সিস্টোলিক ডিসফাংশন ডেভেলপ করে না। অ্যাওর্টিক স্টেনোসিস বাই ডিফল্ট এটা একটা ডায়াস্টলিক ডিসফাংশন। ইনিশিয়ালি স্টেজে সে হাইপারট্রফি হয়, hypertrophy মানে হয়। কার্ডিয়াক মাসেল গুলো হাইপারট্রফি হয়। যখনই কার্ডিয়াক মাসেল হাইপারট্রফি হয়, শুধু মাসেল ইটসেলফ হাইপারট্রফি হয় না, মাসেলের হাইপারট্রফি হয় এবং এর চতুর্দিকে এক্সট্রা সেলুলার যে ম্যাট্রিক্স আছে, এটা সেলুলার ম্যাট্রিক্সে সেখানে ডিজেনারেটিভ চেঞ্জ আসে, এবং এটা যদি পারসিস্টেন্ট পার্মানেন্ট হাইপারট্রফি হইতে থাকে, তখন হলো যে সেলের যে মানে কার্যক্ষমতা, এইটা কিন্তু ইন দি লং রানে সে মানে ই করে, ডিটোরিয়েট করে, এবং মানে হাইপারট্রফি হইলেও সে কিন্তু কমপ্লাইন্ট থাকে না, যেহেতু তার মানে মানে চেঞ্জ আসছে হাইপারট্রফিতে, এই জন্য যে মানে ডায়াস্টলে সে কমপ্লাইন্ট থাকে না, যার জন্য ডায়াস্টলিক ডিসফাংশন ডেভেলপ করে। যতটা ইজিলি মানে ই করতো, মানে ডায়াস্টলে হার্টটা মানে লেফট ভেন্ট্রিকলটা রিল্যাক্স করতো, অতটা মানে হাইপারট্রফিতে অতটা রিল্যাক্স করে না। যদিও তার ফোর্স অফ কন্ট্রাকশন, তার দরকার শুধু ফোর্স অফ কন্ট্রাকশন বাড়ানো, কারণ তার সামনে মানে অবস্ট্রাকশন আছে, লেফট ভেন্ট্রিকুলার মানে অবস্ট্রাকশন আছে, এটা ভালভুলার যেটাই হোক না কেন, সেই কনস্ট্রাকশনকে ওভারকাম করতে গেলেই তারই করতে হবে। যে সেম প্রেশার আছে সেই প্রেশার নিয়েই, যে আপনার যদি প্রেশার ভলিউম রিলেশনশিপ কার্ভ দেখেন, এখানে 120 ml ব্লাড থাকে, সেই ব্লাড নিয়ে সে আইসোভলিউমিক কন্ট্রাকশনে যায়। সেই কন্ট্রাকশনকে ইমপ্রুভ করতে গেলে তার মানে কাইনেটিক ফোর্স বাড়ানো ছাড়া তার কোনো উপায় নাই, এবং এই যে কাইনেটিক ফোর্স বাড়াইতে গেলেই তার শুধুমাত্র মানে মাসেলটাকে হাইপারট্রফাই করতে হবে, এবং এক পর্যায়ে মাসেল হাইপারট্রফাই শেষ অবস্থায় সে ডায়াস্টলিক রিল্যাক্সেশনের থেকে অ্যাবনর্মাল থেকে সিস্টোলিক অ্যাবনর্মালিটি চলে যায়। এটাই হইতেছে মানে যে তার কম্পেনসেটরি মেকানিজম হইতেছে এখানে ওই যে ল্যাপ্লাসের সূত্রটা, যেটা আছে পি ইকুয়াল টু মানে ওয়াল স্ট্রেস ইনটু ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু দি প্রেশার এবং ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল টু দি ডায়ামিটার। মানে যত ওয়াল মানে আপনার বাড়বে, হাইপারট্রফি যত হবে, তখন তত দ্বিগুণ হারে তার মানে প্রেশার কমতে থাকবে, মানে ওয়াল টেনশনটা কমতে থাকবে, এবং এই হাইপারট্রফি করেই সে তার হলো যে প্রেশারটা মিনিমাইজ করে, মানে গ্রেডিয়েন্টটা মিনিমাইজ করে। নতুবা হাইপারট্রফি যদি না হইতো তাহলে পেশেন্ট মারা যেত, কারণ যে পরিমাণ তার প্রেশার সে ক্রিয়েট করে, মানে প্রেশার ইসের জন্য, অ্যাওর্টিক স্টেনোসিসের জন্য, সেই প্রেশার মানে হার্টের মাসেল কোনো ক্রমেই অ্যাডাপ্ট করতে পারতো না। এই জন্যই হাইপারট্রফি বলে, এই জন্য বলে দেখেন কম্পেনসেটরি হাইপারট্রফি। কম্পেনসেটরি হাইপারট্রফি মানে হলো ওয়াল স্ট্রেসটাকে তার মানে কমাই দেওয়া। মানে ওই যে দেখেন হাস্ট করলে দেখেন, হাস্টে এক জায়গায় মানে আছে, সূত্র আছে, যে সূত্রটা আছে পি ইকুয়াল টু ওয়াল মানে ওয়াল টেনশন প্লাস মানে প্রেশার, আর নিচে লেখা আছে টোয়াইস মানে ইনভার্সন অফ ডায়ামিটার লেখা আছে। এটা হলো বেসিক মানে ইসের কনসেপ্ট আর কি। তাহলে ইকোতে স্যার ইকোতে আমি ওই এওর্টিক আমি একটু সাপ্লিমেন্ট করতে পারি? হ্যাঁ অবশ্যই, ইকোজেনিসিটিটা বাড়বে তাই না স্যার? হ্যাঁ ইকোজেনিসিটি বাড়বে ডেফিনেটলি, কারণ আমি ওখানে সব ভেলোসিটি গ্রেডিয়েন্ট কিছুই পাচ্ছি না, কিন্তু আমি স্ক্লেরোসিসের ক্ষেত্রে ইকোজেনিসিটি দিয়ে আমি সন্দেহ করবো এটা এওর্টিক স্ক্লেরোসিস। হ্যাঁ ওই না, তো আপনি পারবেন না, অ্যাওর্টিক স্ক্লেরোসিস ইকো না থাকলে আপনি বলতেই পারবেন না যে এটা অ্যাওর্টিক স্ক্লেরোসিস আছে। স্যার একটু সাপ্লিমেন্ট করব স্যার।
হ্যাঁ একটু না করেন না, কথা বলেন, অসুবিধা নেই। আচ্ছা, ওই যে লাস্ট একটা ক্লাস ছিল, আমি এটাতে মানে জানতাম না, এই জন্য ইয়ে করতে পারেন, বাট এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস, আর স্যারেরও খুব পছন্দ। পরীক্ষা হলো জিজ্ঞেস করেন যে লগ রেডিং এক্সপিরিয়েন্সিং উইথ রিডিউস ইজেকশন ফ্র্যাকশন, এটা আমরা কিভাবে আমরা ইয়ে করবো, এটার ইম্পর্টেন্স কি এটা। তো স্যার যেটা বললেন প্রথমে, কিন্তু অ্যাওরটিক স্টেনোসিসে ডায়াস্টোলিক ডিসফাংশন আলটিমেটলি সিস্টোলিক ডিসফাংশন হয়। এটা আবার প্রিজার্ভ থাকে যদি ইজেকশন ফ্র্যাকশন 50 এর উপরে থাকে, আর যদি 50 নিচে ইজেকশন ফ্র্যাকশন থাকে আমরা বলবো রিডিউস ইজেকশন ফ্র্যাকশন। লগ গ্রেডিয়েন্ট উইথ রিডিউস ইজেকশন ফ্রিকশন, এটা আমরা ট্রু অ্যাওরটিক স্টেনোসিসের জন্য না সিডো অ্যাওরটিক স্টেনোসিস, সেটা আলাদা করার জন্য আমাদের একটা ট্রেস করতে, ডোপামিন ট্রেস করে এটা করতে হয়, এবং এটা দ্বারা আমরা এই যে আলটিমেটলি ভালভ রিপ্লেসমেন্ট করলে কি লাভ হবে বা লং টার্ম আউটকাম কি হবে এটার জন্য। তো প্রথমে আমাদেরকে এই যে অ্যাওরটিক স্টেনোসিস থাকে, এটা যে স্যার যেটা বলছেন লং স্ট্যান্ডিং অ্যাওরটিক স্টেনোসিস থাকার কারণে আলটিমেটলি সিস্টোলিক এলভি সিস্টোলিক ডিসফাংশন হয়, এটাকে বলে যে ট্রু অ্যাওরটিক স্টেনোসিস। আর যদি অন্য কারণেও সেখানে যদি প্রায়র মায়োকার্ডিয়াল এমআই থাকে অথবা কার্ডিওমায়োপ্যাথি থাকে, সেক্ষেত্রে পেশেন্টের কি হইতে পারে, রিডিউস হইতে পারে, বাট এটা হচ্ছে সিডো সিভিয়ার স্টেনোসিস। তো ট্রু সিভিয়ার স্টেনোসিস এবং সিউডো সিভিয়ার স্টেনোসিস আলাদা করতে হলে আমাদের ডোপামিন টেস্ট করতে হয়। ট্রু এবং সিডো এই দুটাকে আলাদা করতে আমাদের ডোপামিন টেস্ট করতে হবে, এবং ডোপামিন টেস্ট করতে ডোপামিন আমাদের ইনজেক্ট করতে হয়। এটা একটা ক্রাইটেরিয়া আছে, 2.5 থেকে পার কেজি মাইক্রোগ্রাম পার কেজি পার মিনিটে আমাদের ইয়ে করতে হয়, আলটিমেটলি 20 পর্যন্ত আমরা দিতে পারবো। আলটিমেটলি এটা এই যে ট্রু না সিউডো, সেটা আমরা আলাদা করবো কিভাবে। প্রথম হচ্ছে কি আমরা ট্রুটা কখন বলবো, আর এটা দুই ক্ষেত্রে যদি আমাদের ভালভ এরিয়া থেকে লেস দেন যদি 1 থাকে, কিন্তু আমরা যখন দেখবো যে লো ফ্লো লো গ্রেডিয়েন্ট, এখানে লো ফ্লো লো গ্রেডিয়েন্ট, এটা বুঝতে হলে আমাদেরকে কয়েকটা নরমাল ক্রাইটেরিয়া জানতে হবে। সেটা হচ্ছে কি যে আমাদের যে লো ফ্লো লো গ্রেডিয়েন্ট যদি ভালভ এরিয়া 1 সেন্টিমিটার নিচে, আর পিক ভেলোসিটি যদি 4 মিলিমিটার পার সেকেন্ডের নিচে, আর মিন প্রেসার গ্রেডিয়েন্ট 40 নিচে থাকে, এবং ইজেকশন ফ্র্যাকশন আমাদের 50 এর উপরে আছে, এটা হচ্ছে প্রিজার্ভ। আর যদি দেখা যায় 50 নিচে থাকে তাহলে এটা রিডিউস। এই হচ্ছে ক্রাইটেরিয়া। তারপর ডোপামিন টেস্ট করার পরে এখন আমরা ট্রু আর এটা আলাদা করব কিভাবে। সেখানে হচ্ছে যদি ট্রু থাকে তাহলে হচ্ছে কি এখানে কোনোভাবেই যে ভালভ এরিয়াটা সে বাড়বে না, এবং এই যে গ্রেডিয়েন্ট আছে এবং এটাও বাড়বে না, ভেলোসিটিটাও বাড়বে না। এটা হচ্ছে গিয়ে ট্রু স্টেনোসিস। বাট সিউডোতে কি হচ্ছে গিয়ে এখানে হচ্ছে গিয়ে ইয়েটা বাড়বে, ভালভ এরিয়াটা বাড়বে, কিন্তু ইয়েটা বাড়বে না। তো ক্লিয়ার না জিনিসটা? যদি আমরা ট্রু অ্যাওরটিক স্টেনোসিস থাকে তাহলে কখনোই যে অ্যাওরটিক ভালভ এরিয়া 1 সেন্টিমিটার উপরে বাড়বে না, কিন্তু মিন গ্রেডিয়েন্ট যেটা আছে সেটা 40 মিলিমিটার উপরে যাবে। এটা হচ্ছে গিয়ে ট্রু সিভিয়ার অ্যাওরটিক স্টেনোসিস। কিন্তু যদি সিডো থাকে, মানে প্রায়র এমআই অথবা কার্ডিওমায়োপ্যাথির জন্য হয়, সেখানে হচ্ছে ভালভ এরিয়া কিন্তু বেড়ে যাবে, কিন্তু মিন গ্রেডিয়েন্টটা 40 মিলিমিটার মার্কারির উপরে বাড়বে না ডোপামিন টেস্ট করার পরে। ট্রু যেটা মানে অ্যাবসলিউটলি অ্যাওরটিক স্টেনোসিসের জন্য যে কন্ডিশন ছিল, সেখানে ভালভ এরিয়া কখনোই বাড়বে না 1 সেন্টিমিটার উপরে, কিন্তু মিন গ্রেডিয়েন্টটা 40 মিলিমিটার মার্কার উপরে আগে কম ছিল, সেটা বেড়ে যাবে। কিন্তু সিউডোর ক্ষেত্রে ভালভ এরিয়া বাড়বে কিন্তু মিন গ্রেডিয়েন্টটা বাড়বে না। এখন হচ্ছে কি এটা
যারা ধরেন, হ্যাঁ, এই জিনিসটা প্রথম হচ্ছে আমাদের এই জিনিসটা লো ফ্লো লো গ্রেডিয়েন্ট ও রিডিউস এই টার্মটা আমাদেরকে ক্লিয়ার করতে হবে। দ্বিতীয় হচ্ছে এটা ডোপামিন টেস্ট দিয়ে আমরা করি। তৃতীয়ত হচ্ছে কি এটা কাজের সাথে আলাদা করি ট্রু এন্ড সিউডো সিভিয়ার স্টেনোসিস। এটাতে কিভাবে আলাদা করি? ইন্ডিকেটর হচ্ছে কি একটাতে ভালভ এরিয়া বাড়বে, এটাতে ভালভ এরিয়া বাড়বে না, একের উপরে যাবে একটার উপরে যাবে না, এটা হচ্ছে মেইন। তারপরে যদি ট্রু থাকে তাহলে হচ্ছে কি এখন এই ল্যাব ভেন্ট্রিকুলার ইজেকশন ফ্র্যাকশন এখানে মানে কাজ ভালো আছে, এখানে হচ্ছে কি আমাদের ভেলোসিটিটা 40 এর উপরে চলে যাবে, কিন্তু সিউডোতে যাবে না, সিউডোতে যাবে না। ক্লিয়ার হচ্ছে কিনা? আবার স্যার আছেন, স্যারকে জিজ্ঞেস করতে পারো কোন জায়গায় কনফিউশন থাকলে। স্যার থ্যাংক ইউ স্যার। ক্লিয়ার কিনা? না না এমনি থ্যাংক ইউ দিস না শোয়েব স্যার ঠিক আছে, কিছুটা বুঝতে পারছি, পুরোটা বুঝতে পারি নাই। আমি আরেকটা কোয়েশ্চেন করতে যাচ্ছি প্রদীপ স্যার এবং শোয়েব স্যার দুইজনকেই। কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে যে বাল্ব এরিয়া ইজ মেজার্ড বাই প্লেনিমেট্রি, প্রেসার হাফ টাইম, পিসা এন্ড ইলেকট্রিক বাল্বের ক্ষেত্রে আমরা বাল্ব এরিয়াটা কিভাবে মেজার করি? ইলেকট্রিক বাল্ব ক্ষেত্রে আসলে বাল্ব এরিয়াটা পিসা মেথডটাই বেস্ট, মানে স্যার বলতে পারবেন এটা, কারণ এটাতে প্লেনিমেট্রি দিয়ে আমরা ওরকম করে করতে পারি না আসলে। এটা একটা কোয়েশ্চেন। আরেকটা কোয়েশ্চেন করতে যাচ্ছি প্রদীপ স্যারের কাছে, যে এই যে ক্লিনিক্যাল অ্যাসেসমেন্ট অফ এএস, ক্লিনিক্যাল অ্যাসেসমেন্ট অফ সিভিয়ারিটি অফ এএস, তার এক জায়গায় কি উল্লেখ করতেছে যে থ্রিল। তো গতকালকে শনিবারে একটা ইয়েতে যে থ্রিলের বিষয়টা নিয়ে একটু অনেক ঝামেলা হয়েছিল, তো এখানে একটু ক্লিয়ার করবেন কিনা সোহেব স্যার? কোনটা? ওই যে সিভিয়ারিটি অফ এএস। আমি একটু বলি, এটা আমারও প্রশ্ন ছিল। এই যে এখানে সিভিয়ারিটির ক্ষেত্রে একটা ফিচারের মধ্যে হচ্ছে সিস্টোলিক থ্রিলের কথা বলা হয়েছে। এখন শুধু কি সিভিয়ার এস এর ক্ষেত্রে এটা থাকে নাকি মডারেটের ক্ষেত্রে থাকতে পারে? এই জিনিসটা একটু ক্লিয়ার করা দরকার আমাদের। থ্রিল ক্লিনিক্যালি, জি স্যার। ক্লিনিক্যালি থ্রিল পাওয়া মানে আমরা হচ্ছে যে আমরা একটা জিনিস বুঝি যে মারমারের গ্রেডিয়েন্ট এটা 3 এর উপরে, 4/6 or 5/6 or 6/6, এটা হচ্ছে থ্রিল রিফ্লেক্ট করে এই জিনিসটাতে। এবং এটা ক্লিনিক্যালিও কিন্তু থ্রিল পাওয়া মানে হচ্ছে সিভিয়ার অ্যারোবিক স্টেনোসিস যতটুকু আমরা জানি, কিন্তু মাইল্ড টু মডারেটে এটা থ্রিল পাওয়া যায় কিনা না এটা আমি পুরো শিওর না। ক্লিনিক্যালি আমরা বলি থ্রিল পাইলে এটা হচ্ছে গিয়ে, এবং ভেরি সিভিয়ার থ্রিলে আমরা হচ্ছে গিয়ে তোমার অ্যাপেক্স পর্যন্ত সেটা আসে, এটা তো মার দিয়ে আমরা করি। থ্রিল আসলে সিভিয়ারিটির সাথে রিলেটেড যতটুকু আমরা জানি, কিনি স্যার হয়তো ক্লিয়ার করবেন। এটা থ্রিল পাওয়া মানে সিভিয়ার অ্যারোবিক স্টেনোসিস সফর। কোথাও কি তোমরা পাইছো মাইল্ড মডারেটে এটা পাওয়া যায় থ্রিল? এটা তো স্যার এই যে আমি যে পিএস এ দেখছি মডারেটও পাওয়া যায়, কিন্তু এএস এ বুঝতেছি না। মানে এস এ কোথাও পাওয়া যায় এস এ যতটুকু আমরা জানি যে ক্লিনিক্যালি থ্রিল পাওয়া মানে এটা একটা সিভিয়ারিটি ইন্ডিকেট করে। তো স্যার ক্লিয়ার করবেন হয়তো। এটা আবার তোমাদের তো বইয়ে কোনো ডকুমেন্টেশন থাকলে আমাদেরকে জানাইতে পারো, কোথাও যদি এরকম লেখা থাকে। শোয়েব স্যার আমি একটু বলি, আমি কিন্তু কোথাও পাই না এই যে থ্রিল ইন্ডিকেট মাইল্ড টু মডারেট। আমি কিন্তু পাইছি থ্রিল ইন্ডিকেট তিনটা কথা, ওই যে স্যার আপনি যেটা বললেন। একটা হচ্ছে যে অবশ্যই এটা থ্রিল ইন্ডিকেট প্যাথোলজিক্যাল ডিজিজ অর অর্গানিক ডিজিজ, থ্রিল ইন্ডিকেট সিভিয়ার ডিজিজ, থ্রিল ইন্ডিকেট গ্রেডিং অফ মারমার ইজ মোর দেন 3। আমি এই তিনটা কথা জানি। সেটাই প্রদীপ স্যার আনমিউট করা। বালবেরিয়া সবচেয়ে তোমার ভালো কন্টিনিউটি ইকুয়েশন দিয়ে আমরা বালবেরিয়া বার করতে পারি। এগুলো ভেরি ডিফিকাল্ট, আমাদের এখানে আমরা এরকম করি না তো। এওটিক বালবের ক্ষেত্রে আমরা আসলে এই যে তোমার রিডিউস সেপারেশন, গ্রেডিয়েন্ট এবং ভেলোসিটি দিয়েই আমরা আলাদা করি আর কি। এরিয়াটা আমরা ওইভাবে আমাদের এখানে আমরা দেখি না, যে কন্টিনিউটি ইকুয়েশন দিয়ে সবচেয়ে ভালো ইয়ে করা যায়। স্যার শোয়েব স্যার আমার একটা কোশ্চেন ছিল স্যার, মানে স্যার অ্যাওরটিক স্টেনোসিসে ইটিটি রোলটা কি স্যার?
ইটিটি তো সিভিয়ার এওরটিক স্টেনোসিস বা সিম্পটম এটা কন্ট্রা ইন্ডিকেশন ইটিটি করা। হ্যাঁ, কারণ ইটিটি মাইল্ড মডারেট কেসে করা যায়, যদি প্রেগন্যান্সি ইভালুয়েট করতে যাও তাহলে করতে পারবা। সিভিয়ার কেসে এটা কন্ট্রাইন্ডিকেটেড, সিভিয়ার সিম্পটম করা যাবে না, সিভিয়ারই করা আচ্ছা, সিভিয়ার সিম্পটোমেটিক কেসে তো কন্ট্রাইন্ডিকেটেড, একদম 100% কন্ট্রাইন্ডিকেটেড। সিভিয়ার অ্যাসিম্পটোমেটিক ক্ষেত্রে করা যায় ফর রিস্ক স্ট্র্যাটিফিকেশন নাকি স্যার? করা যাবে, এটা কি ঠিক? তোমার যদি প্রয়োজন হয় ইভালুয়েট করা, যে আমি ওই যে বিশেষ করে প্রেগন্যান্সির ক্ষেত্রে দরকার হয়, আমি যদি চাই যে ওনারে আমি প্রায়র টু প্রেগন্যান্সি তার অ্যাডভাইস দিব, তাহলে আমি ইকো করব, ইটিটি করব, করার পরে তার স্ট্যাটাসটা ইভালুয়েট করব। এখন ইটিটি স্যার, হ্যাঁ, কোন পেশেন্ট যদি অ্যাসিম্পটোমেটিক থাকে তখন তার স্যার সিম্পটম আনমাস্ক করার জন্য মানে ইটিটি করা যেতে পারে। হ্যাঁ। বলা হয়েছে স্যার যদি অ্যাসিম্পটোমেটিক পেশেন্ট কিন্তু ইটিটি তে সিম্পটম ডেভেলপ করে তাহলে স্যার দিস ইজ অলসো টার্মড অ্যাজ সিভিয়ার সিম্পটোমেটিক। এটাও দেখা হয় ফাংশনাল ক্যাপাসিটি। এটা ইন্টারভেনশন ইন্ডিকেশন আছে। মানে এক কথায় সিভিয়ার সিম্পটোমেটিকে কখনোই আমরা ইটিটি করব না, এটা হচ্ছে না, ওটা করব না। ওই একটা অ্যাবসলিউট কন্ট্রাইন্ডিকেশন। খুব যদি এক্সপেরিয়েন্স লোক না থাকে ওখানে না করতে পারে। সিভিয়ার অ্যাসিম্পটোমেটিক ক্ষেত্রেও কিন্তু প্রিকশন নিয়ে করা উচিত। হ্যাঁ, সেটাই সিম্পটম যদি আমরা করতে চাই। শোনো শোয়েব, এরা এই প্রশ্নের উত্তর জানতো, বুঝছো? তোমাদেরকে তারা মানে বাজাই দেখছে আর কি, বাজাই দেখছে কি ওরা তো প্রিপেয়ার্ড অবস্থায় তোমার কোশ্চেন করছে। আর তুমি তো একটু প্রিপেয়ার্ড নিয়ে তারপর অ্যান্সার করতে হইতেছে। এখানে তাহলে মানে কনসেনসাস আমি দিই আর কি, যদি সিভিয়ার সিম্পটোমেটিক থাকে তাহলে নো কোশ্চেন ফর ইটিটি। এখানে কিন্তু ইটিটি তুমি করতেই যাবে না, বরং সিভিয়ার সিম্পটোমেটিক ক্ষেত্রে তুমি যদি ইটিটি করতে যাও মানে তোমার হলো এক্সারসাইজ ইনডুসড হাইপোটেনশন যেটা ডেভেলপ করবে, পেরিফেরাল ভ্যাসোডাইলেটেশন হবে, এখানে কিন্তু গ্রেডিয়েন্ট খুব বেশি বাড়বে, পেশেন্ট মানে শকে যে সিনকোপে চলে যাবে। কেন সিনকোপে চলে যাবে? এক হলো লো কার্ডিয়াক আউটপুট, দুই হলো পেরিফেরাল ভ্যাসোডাইলেটেশন, তিন হলো ইনক্রিজ গ্রেডিয়েন্ট, চার হলো তোমার অক্সিজেন সাপ্লাই কম থাকবে, মায়োকার্ডিয়াল ইসকেমিয়া ডেভেলপ করবে। অতএব মানে সিনকোপ টু ইসকেমিয়া এবং এমআই আনইউজুয়াল না যদি সিভিয়ার সিম্পটোমেটিক ক্ষেত্রে করতে যাও। এখন আসে অ্যাসিম্পটোমেটিক। অ্যাসিম্পটোমেটিক এর রুল দুইটা, একটা হইতেছে যদি তোমার এলবি ইজেকশন ফ্র্যাকশন 50 নিচে থাকে তাহলে তোমার মানে করতে হবে এওরটিক ইন্টারভেনশন করতে হবে। দুই, যদি তোমার এলভি ডায়ামিটার মানে এনসিস্টোলিক ডায়ামিটার তোমার 45 এর উপরে চলে যায় তাহলে তোমার মানে ইন্টারভেনশন করতে হবে, আইদার সার্জারি। কিন্তু এই দুইটা যদি না থাকে তখন মানে ডিসিশন দেওয়ার ক্ষেত্রে এলভি ইজেকশন ফ্র্যাকশনও মানে ভালো আছে, এলবি ডায়ামিটারও ভালো আছে। এখন এই ক্ষেত্রে তুমি এক্সারসাইজ টলারেন্স টেস্ট করতে পারো। এক্সারসাইজ টলারেন্স টেস্ট করে তুমি কতগুলো জিনিস দেখবা। এক হলো পজিটিভ, আর সেটা তো পরের কথা, এর আগেই দেখবে হলো তোমার এক্সারসাইজ ইনডিউসড হাইপোটেনশন হয় কিনা। যদি এক্সারসাইজ ইনডিউসড হাইপোটেনশন হয় তাহলে ইন্ডিকেট সিভিয়ারিটি ব্যাড প্রগনোসিস। 2 নম্বর হলো হেমোডাইনামিক এক্সারসাইজ ক্যাপাসিটি, মানে সে কত মিট করতে পারতেছে, সে 7 মিনিট বা তার উপরে যাইতে পারতেছে কিনা। তার মানে হইতেছে এক্সারসাইজ টলারেন্স টেস্টে সে ব্রুস প্রোটোকলে 2 স্টেজ কভার করতে পারতেছে কিনা। এক স্টেজে কভার করলে তার হলো মানে এই আসবে মেট আসবে 3.4, স্টেজ 2 কভার করলে তার মেট আসবে 7। এই 7 মেট যদি কভার করতে পারে তাহলে মডারেট, আর স্টেজ 3 যদি কভার করতে পারে 10.1, সেটা হলো বেশ ভালো একটা তার এক্সারসাইজ ক্যাপাসিটি ইন্ডিকেশন। এই একটা কেস ছাড়া কোনো ক্ষেত্রে অ্যাওরটিক স্টেনোসিসে এক্সারসাইজ টলারেন্স করার কোনো সুযোগ নাই, এবং করেও কোনো ইন্টারপ্রিটেশন তুমি দিতে পারবে না। নেক্সট হলো আজকে যেটা করাইছে প্রেগনেন্সিতে হইতেছে ওই এলবি ইজেকশন ফ্র্যাকশন এবং সিভিয়ার এই যদি এবং না থাকে তখন হলো প্রেগনেন্সি কন্টিনিউ করবে কি করবে না, অথবা প্রেগনেন্সিতে সে যাইতে পারবে কি পাইতে পারবে না, সেটার মানে প্রশ্ন আসবে। সাধারণত স্টোনোটিক লেশন প্রেগনেন্সি টলারেট খুব পুয়ারলি করে, কিন্তু রিগার্জিটেটেড লেশন গুলো খুব ভালো টলারেট করে। সেই ক্ষেত্রেও মানে প্রেগনেন্সিতে মানে যাওয়ার আগে এটা যদি মডারেট টু সিভিয়ার অ্যাওরটিক স্টেনোসিস থাকে তাহলে ইট ইজ বেটার টু ট্রিট
আর্লি প্রি কনসেপশনাল ট্রিটমেন্ট করা দরকার। আর হলো ওই যে ভালবেরিয়া প্লেনিমেট্রিতে মেজারমেন্ট করলে খুব একুরেট আসে না। হ্যাঁ, এটা ওই যে বার্নলি ইকুয়েশন, কন্টিনিউটি ইকুয়েশন এইগুলা দিয়ে মানে করা হয়। এখন 3D তে খুব ভালোভাবে মানে এগুলো বোঝা যায়, 3 ডাইমেনশনে, 2 ডাইমেনশনে ভালো বোঝা যায় না। তারপর একটা আপনি অ্যাসেসমেন্ট করতে পারেন ভাল্ব গুলো কতটুকু খুলতেছে, ভাল্বে ক্যালসিফিকেশন একদম হয়তো মানে 100% একুরেট হবে না, কিন্তু আপনি একটা কাছাকাছি আপনি যেতে পারবেন যে এটা ভালবেরিয়া খোঁড়া আছে কি খোঁড়া নাই, 1.2 না 1.3 1.4 এটা হয়তো আপনার ভুল হবে, কিন্তু আপনি একটা সাধারণ ধারণা করতে পারবেন। 2D ফেলেও যেমন একদম মানে শর্ট এক্সিসে আপনি মাইট্রাল ভালভে যখন দেখেন মানে ই বরাবরে মানে পেপিলারি মাসেল বরাবরে যখন আপনি যেরকম শর্ট এক্সিসে ভালভ দেখেন মাইট্রাল ভালভ, এটাও লং এক্সিসে মানে মাইট্রাল ভালভ এই অ্যাওর্টিক ভালভ দেখা যায়। দেখা গেল একুরেসি এরকম 2D তে আসে না, সেই জন্য এটা প্র্যাকটিস করে না। তার চেয়ে বরঞ্চ মানে গ্রেডিয়েন্ট দিয়ে এবং ভেলোসিটি দিয়ে এটা খুব আরো বেশি একুরেটলি বোঝা যায়। সেই জন্য যদি আদার্স কোনো প্যাথোলজি মানে না থাকে, মানে যদি মনে করেন কোন ক্ষেত্রে আপনার ভলিউম ওভারলোডের এভিডেন্স আছে, অ্যাওর্টিক রিগার্জিটেশন আছে, সেক্ষেত্রে দেখবেন কিন্তু আপনার ভ্যালোসিটি কিন্তু মানে মানে হয়ে যায়, বেড়ে যায়। গ্রেডিয়েন্টও কোন ক্ষেত্রে মানে গ্রেডিয়েন্ট কোন ক্ষেত্রে বেড়ে যায়, কিন্তু ভ্যালোসিটি সেই ক্ষেত্রে অত বাড়ে না। এই যে সবগুলো মিলেই একত্রে মানে করা হয়। আর পরীক্ষার হলে ইসের অ্যাওর্টিক স্টেনোসিস পড়লে মাইল্ড, মডারেট, সিভিয়ারিটি এটা তো আপনারা ডিটেক্ট করতেই বলবে। মানে প্রথমে সিমটোম্যাটিক স্ট্যাটাস, মানে ইউজুয়ালি not many invariably 100 cases, almost all cases of severe aortic stenosis is almost all cases of symptomatic case is usually severe মানে সিভিয়ারিটি তার থাকে। নেক্সট হলো তোমার হলো ফিজিক্যাল এক্সামিনেশনে সিভিয়ারিটি ডিটেক্ট করার জন্য মানে এই যে ইসের থ্রিলের ব্যাপারটা আসছে। থ্রিল আসলে অ্যাজ ইউজুয়াল যদি আমরা যেরকম বলি যে অলমোস্ট অল পেশেন্টস মানে সিমটোমেটিক পেশেন্ট সিভিয়ার, এরকম মানে ইউজুয়ালি থ্রিল ইন্ডিকেটস করে সিভিয়ারিটি। মানে ভেরি ফিউ কেসেস যেক্ষেত্রে সিভিয়ারিটি অর্গানিক লেশন ছাড়াও মানে যে সমস্ত ক্ষেত্রে টার্বুলেন্ট ফ্লো সেটা আনইউজুয়াল অল্প কিছু সব মানে ক্ষেত্রে। ইউজুয়ালি তোমরা পরীক্ষার হলে যদি কোনো জায়গায় কোনো থ্রিল পাও তাহলে সেটা সিভিয়ারই ধরতে পারো। এটা ভেন্ট্রিকুলার সেপ্টাল ডিফেক্ট একই জিনিস। পালমোনারি এরিয়ায় মানে পালমোনারি ওই যে মানে যে লিপা যেটা বলতেছিল, পালমোনারি স্টেনোসিসে থ্রিল পাওয়া যায়, সেই থ্রিলটা মডারেট পর্যন্ত পাওয়া যায়, কারণ খুবই লোকালাইজড একটা থ্রিল পালমোনারি এরিয়ায়, কিন্তু এটা ইউজুয়ালি ইন্ডিকেট করে মানে সিভিয়ারিটি। আরেকটা কি কোশ্চেন নিয়ে ঝামেলা ছিল, আর স্ক্লেরোসিস নিয়ে ঝামেলা ছিল। স্ক্লেরোসিসরা কিন্তু স্যাররা একটা জিনিসই জানে, এখানে গ্রেডিয়েন্ট নাই এবং এখানে ভেলোসিটি নরমাল এই মানে ইনিশিয়াল স্টেজে। আর মানে যদি তুমি মানে ভেলোসিটি বেশি থাকে, গ্রেডিয়েন্ট থাকে, সেটা স্টেনোসিস। এর বাইরে তুমি যদি ওই লেট স্টেজেরটা বলে কনফিউশনের মধ্যে পড়ে যাও, তাহলে স্যার তোমার বলবে যে তুমি জানো না। আরে মেয়ে, তুমি তো বেসিকই জানো না। তুমি বেসিক জানার সময় তুমি একটাই বলবে, স্যার গ্রেডিয়েন্টও নরমাল থাকবে আর ফ্লো নরমাল থাকবে, শুধু অ্যাওর্টিক স্ক্লেরোসিস দেখবো আমরা, ক্যালসিফিকেশন দেখবো মানে 2D তে, আর স্টেনোসিসে স্যার গ্রেডিয়েন্টও মানে বেশি থাকবে, ভেলোসিটিও বেশি থাকবে। ম্যানেজমেন্টের জন্য একদম স্ট্রেট কাট ম্যানেজমেন্ট, সিভিয়ার সিমটোমেটিক আইদার ইন্টারভেনশন আর সার্জারি। আর হলো অ্যাসিমটোমেটিক পেশেন্টের ওই দুইটা জিনিস দেখবা, এলবি ডিসফাংশন আছে কিনা অথবা এলবি ইন ডায়াস্টোলিক সিস্টেম ডায়ামিটার বেশি কিনা। যদি এই দুইটা না থাকে এবং কনকমিটেন্ট কোনো মানে সার্জারি না থাকে, তাহলে পেশেন্ট ফলো আপ থাকবে। পেশেন্ট 6 মানে মান্থলি এবং সিমটম ডেভেলপ করলে যে কোনো সময় পেশেন্টের ফলো আপে রাখতে হবে। মানে সিভিয়ার অ্যাসিমটোমেটিক মাইট্রাল স্টেনোসিস যতদিন পর্যন্ত ফলো আপে রাখা যায়, অ্যাসিমটোমেটিক পর্যন্ত ততদিন রাখতে পারবে, কিন্তু যখনই সে সিমটম ডেভেলপ করবে তখনই তার
অপারেশনে যাইতে হবে, অথবা এলবি ডিসফাংশন হওয়ার আগ পর্যন্ত। কিন্তু এলবি ডিসফাংশন হয়ে গেলে অপারেশন করে কোনো লাভ নাই। ওই সেই ক্ষেত্রে এই যে বলছে যে লো ফ্লো, লো স্লো, যে যেগুলো আছে সেইগুলোর ক্ষেত্রে ওই যদি ট্রু থাকে, মানে স্ট্যান্ডার্ড মায়োকার্ডিয়াম থাকতে থাকতে ওই মায়োকার্ডিয়াম কন্ট্রাকশন করে না, যার জন্য ফ্লোটা কম থাকে। মনে হবে যে রিভার্স দিকে মনে হবে যে এ তো নর্মাল, অ্যাওর্টিক স্টেনোসিসই না। সেইটা মানে ডিফারেন্সিয়েট করার জন্য আসলে সুডো স্টেনোসিস না ফল্ট স্টেনোসিস, এগুলো ডিফারেন্সিয়েট করার জন্য ওই এই ধরনের টেস্ট গুলো লাগে। এখন এই ডোবুটামিন টেস্টের জায়গায় এখন হইলো এইগুলা মানে রিপ্লেস করে ফেলছে, এমআরআই এগুলো রিপ্লেস করছে। এমআরআই তে আরো খুব ডেফিনেটলি একদম ইন্ট্রাসেলুলার স্ট্রাকচার, মায়োকার্ডিয়ামের ভিতরে কোনো ইনফিল্ট্রেশন আছে কিনা এবং এক্সট্রাসেলুলার ম্যাট্রিক্সে কোনো ধরনের মানে ইনফিল্ট্রেশন আছে কিনা ডিটেকশন জায়গায় যে এমআরআই চলে গেছে। পরীক্ষার হলে অ্যাওর্টিক স্টেনোসিস মানে আপনাকে যেটা দেওয়া হবে এটা থাকবে সিভিয়ার এবং সিমটোমেটিক। এবং আপনার এই ক্ষেত্রে যখন আসবে সেই ক্ষেত্রে সেটা আসবে হলো পেশেন্ট হলো এই ইনিশিয়াল পিরিয়ডে আউটডোর থেকে যদি আসে, ইনিশিয়াল পিরিয়ডে অ্যাসিমটোমেটিক আছে, সেই অবস্থায় আসবে ফর ফলো বা চেক আপের জন্য। তখন সে মানে তারা জিজ্ঞাসা করলে সে বলবে যে ডিসনি অন এক্সারশন এন্ড প্যালপিটেশন অন এক্সারশন অর চেস্ট পেইন অন এক্সারশন। এবং ফ্রিকোয়েন্ট যদি হিস্ট্রি থাকে, মানে সিনকোপের হিস্ট্রি থাকে, এই সিনকোপের হিস্ট্রি দিয়ে ওই যে এএসডি বলছে, অ্যানজাইন আছে, মানে শর্টনেস অফ ব্রেথ এন্ড সিনকোপ, এএসডি এবং শর্টনেস অফ ব্রেথ, এটা দিয়ে ডায়াগনোসিস করা যায়। ট্রায়াড অফ সিমটমই থাকে। যার অ্যাওর্টিক স্টেনোসিস পড়বে তার জন্য পরীক্ষা পাস করা খুব ইজি হয়, কারণ ওই যে ওখানে ধরে আরেকটা যে জায়গায় ধরে ডাইনামিক অসকালটেশনটা ধরে, এবং হ্যান্ড গ্রিপ করলে কি পাবা, বসার থেকে দাঁড়াইলে কি পাবা, লেগ রাইজিং করলে কি পাবা, একটু কষ্ট করে হইলেও মনে রেখে দিলে এই জিনিসগুলো শেষ হয়ে যাবে। স্যাররা জানে যে এই জিনিসটা তুমি এখানটায় ভালো করে পড়ো না, সেই জন্য তোমাকে এই জায়গাটায় ধরে। আর মানে আর যদি কোশ্চেন কারো না থাকে তাহলে আমরা শেষ করব।